ٹاؤن میونسپل کارپوریشن مومناباد کی یہ بجٹ بک کی پہلی تصویر ہے۔ مالی سال 2022-23 کے لیے آج بجٹ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، یعنی کونسل کے اجلاس کا بجٹ اجلاس۔ اس بجٹ اجلاس میں چیئرمین ملک عارف ایوان، وائس چیئرمین عبداللہ بلوچ اور ٹاؤن میونسپل کمشنر سید زین شاہ کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹ آفیسر عمران سیالوی موجود تھے۔ اس موقع پر کونسل کے ممبران کی تمام تعداد جو تھی بھرپور طریقے سے موجود تھی اور ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ بجٹ اجلاس تھا اور یہ یقینی طور پر تعین کرے گا ایک سال میں یعنی 8 ماہ کی ان کی کارکردگی کا بھی ایک امتحان ہوگا۔ ملک عارف ایوان جو کہ یقینی طور پر اپنے بلدیاتی جو خدمات کا سلسلہ ہے اس کو تو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ بجٹ اجلاس کرنے کے بعد یقینی طور پر تھوڑے سے مستحکم ہو رہے ہیں اور یقیناً 1 اکتوبر کو شاید یہ مستحکم ہو جائیں اور اپنے ٹاؤن کی حدود میں لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں فراہم کریں۔ اجلاس کے دوران یقینی طور پر وائس چیئرمین عبداللہ بلوچ نے ٹاؤن کا مالی سال 2022-23 8 ماہ کا بجٹ پیش کیا۔ ذرا سن لیجئے، ہم کوشش کریں کہ آواز صحیح اور صاف کروا دیں، سنیے۔ حکومت سے متوقع ڈیمانڈ 25 کروڑ روپے انشاءاللہ، ایجوکیشن کے بقایا جات 15 کروڑ روپے انشاءاللہ بنائے۔ 2022 اور 23 کل آمدن 1 ارب 14 کروڑ 70 لاکھ روپے کا ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے انشاءاللہ۔ حاضرین محترم، ہمارے مصارف غیر ترقیاتی مصارف ترقیاتی مصارف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ غیر ترقیاتی مصارف میں بلدیاتی ملازمین کی تنخواہ، مصارف زائد، مصارف مرمت اور درستگی وغیرہ شامل ہوتی ہے، جبکہ ترقیاتی مصارف میں سڑکوں اور نالوں اور عمارت کی تعمیر، صفائی کے انتظامات، اسٹریٹ لائٹس، پارکوں کی تعمیر، شجرکاری، صفائی مہم اور وغیرہ کے کام ہوتے ہیں۔ ان بلدیاتی ذمہ داریوں کے ضمن میں مختلف شعبہ جات کے تحت جو رقم تجویز کی گئی ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، تنخواہ ملازمین 40 کروڑ روپے۔ جو ہمارے پاس ملازمین ہوں گے ان کی تنخواہ تقریباً بن گئی ہے 40 کروڑ روپے۔ مصارف زائد 14 کروڑ 70 لاکھ روپے۔ نمبر 3، مصارف مرمت درستگی 3 کروڑ 15 لاکھ روپے۔ کل غیر ترقیاتی مصارف 57 کروڑ 85 لاکھ روپے۔ ترقیاتی مصارف 56 کروڑ 80 لاکھ روپے۔ کل مصارف 1 ارب 14 کروڑ 65 لاکھ روپے۔ اس موقع پر یقینی طور پر کونسل کے ممبران بڑی دلچسپی سے اس بجٹ اجلاس کو سنتے رہے اور انہوں نے باقاعدہ اس کو خوش آئندہ بھی قرار دیا، لیکن اس کے بعد ٹاؤن کے چیئرمین یعنی کہ مومناباد ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین ملک عارف ایوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ فردن نام لے کے ایک فرد کا جس نے اس بجٹ کی تیاری میں کام کیا ہے ان کی تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہے کہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کی کارکردگی کا اعتراف کیا، ان کی محنت کا صلہ ان کو فوری طور پر دے دیا بجٹ اجلاس ختم ہونے سے پہلے۔ انہوں نے کیا کہا اور کیا چیز ان کے عزائم تھے وہ بھی سنواتے ہیں، سنیے ذرا۔ چیئرمین صاحب نے بجٹ پیش کیا اور انشاءاللہ یہ ہماری جو ٹیم ہے انشاءاللہ ٹاؤن کی، یہ عبداللہ بھائی اور جیسے میرے ہمارے اکاؤنٹ چیف آفیسر اور ہماری این سی صاحب سید زین شاہ اور جو میرے کونسل ممبران ہیں نئی، ہم نے بڑی محنت کر کے رات 2 بجے تک بیٹھے، عبداللہ بھائی بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے، تو ہم نے سب اپنے ممبران کو ملا کے ہم نے ان سے بجٹ بنایا اور جیسے اتفاق رائے سے یہ اپنے بجٹ آپ سارے ممبران نے ہم نے بجٹ کو منظور کیا ہے، تو اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارا بجٹ جو ہم نے سرپرائز بجٹ پیش کیا ہے جس میں سب دوستوں کا خاص جن کا میں نے نام پہلے بھی اٹھایا پھر بھی کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ بڑے ارجنٹ بجٹ پیش تیار کر کے پیش کیا ہے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ کو تو آپ سے رائے بجٹ منظور ہے سب کو؟ تو یہ اتفاق کیا جاتا ہے آج کے وقت میں اور کسی کو مبارکباد کرتا ہوں میں، اور میں اپنے ٹاؤن کے افسران کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کم وقت میں ہمارے این سی سید زین شاہ نے، عمران سیال صاحب چیف اکاؤنٹنٹ نعیم نے، ہمارے اختر حرمین نے، دربان نے، علی
बड़ों ने, अब्दुल जब्बार ने, और भी जिसका मैं नाम ना ले सकूँ, जितने भी मेरे यहाँ स्टाफ, जितनी भी डायरेक्टर, टीवी बेटर, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बजट में हमारे साथ दिन रात हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने मेहनत की, हमारे मेम्बरान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने की बजट पेश किए गए। इंशाअल्लाह जब हम 2024 और 25 का बजट पेश करेंगे इंशाअल्लाह हम मेयर को हम यहाँ से उनको बताएंगे आप हमें सीने दें, हम आपको काम करा कर अपने गाँव में देते हैं हमारे पास इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल के ये टाउन हम सबका है, हम सबका है इंशाअल्लाह फर्ज बनता है कि हम इसको एक अच्छे तरीके से बनाएं और इंशाअल्लाह हम भी पूरी आपकी उम्मीदों पे और आवाम की तवक्को पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और ये पहली दफा ऐसा बजट पेश किया गया है जिसमें जो हमारी डिस्पेंसरी पिछले 15-20 साल से बंद पड़ी है इंशाल्लाह हम उनको ऑन भी करेंगे और उनके लिए रकम भी रहेगी। और बाकी स्कूल हमारी पहली हमारी वो अव्वल होगी कि हम स्कूल इंशाल्लाह बहुत अच्छी आप कुछ ही अर्से में आप देखेंगे अगले 2-4 महीनों हमारे स्कूल में आप देख लेना कि हमारे इंशाल्लाह बच्चों की बैठने की जगह नहीं है इंशाल्लाह स्कूल आप देख लेना कि ऐसे रहेंगे कि आप खुद कहेंगे कि हम प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकार के स्कूल में पार्क जो हमारे बच्चों को प्ले ग्राउंड में पार्क बजट बाजार कोई चीजें लग रही हैं जिसमें नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं इंशाल्लाह वो पार्क भी हम देखेंगे आपको बच्चों के आप खुद जो यहाँ से दूर जाते हैं इंशाल्लाह अपने एरिया के पार्कों में अपने बच्चों को लेके आएंगे अपने प्ले ग्राउंड आप खुद देख लेंगे यहीं पे बच्चे आपके कहेंगे किसी अकेडमी में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह आपको सरप्राइज दे रहा हूँ आपको बहुत जल्द आपकी टाउन में आपकी एक अकेडमी हम खोल रहे हैं। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान साहब भाई आपका भी आपने हमें बड़ी हेल्प की क्योंकि हमारा पहला बजट था उसका भाई आपका भी आप भी मैं आपको बड़ी देर तक बैठे रहे खासकर स्पेशली मैं अपने MC साहब का सैयद जैन शाह का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने 8-9 दिन से आके रात 2-3 दिन बैठे रहना और अपनी पूरी टीम का अमरोज साहब का अपना अख्तर हरमैन का अपना मुश्ताक सुब्रो जितने भी नहीं बैठे हमारे बड़े बेचारे को प्रिंटर भी खराब हो जाता तो आपको 2-2 बजे तक बाहर से काम करवाएंगे मैं सबका नाम ले सकूँ सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सुना आपने, इस मौके पर यकीनी तौर पर मेम्बरान खुश थे और उन्होंने भी यकीनी तौर पर बजट के अंदर जो भी तजावीज़ थी और खुसूसन ख़वातीन की तरफ से आने वाली तजावीज़ उनका भी किया था, जबकि इन्होंने बाकायदा यूनियन कौंसल्स के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं उनकी सहूलत का भी ऐलान कर दिया। ये है मलिक आरिफ ऐवान और टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद जैन शाह और उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन जो यकीनी तौर पर आज जिन्होंने बजट पेश किया है अब्दुल्ला बिलोच, उनकी काविशें हैं लेकिन इमरान सियाल की काविशें यकीनन जो चेयरमैन ने इनका एतराफ़ किया है उसको भी सलाम। लेकिन बहरहाल उन्होंने सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू कर दिया और यकीनी तौर पर मलिक आरिफ ऐवान खुश थे। उन्होंने अपने मातहत जितने अफसरान थे उनको भी यकीनी तौर पर हाथ मिला के उनका शुक्रिया अदा किया और ये यकीनी तौर पर उनकी हौसला अफजाई थी। अगर मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन जिस तरह आज बजट पेश करके खुश हुए हैं, यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यानी जो 8 माह का पहला ये बजट है इसके अंदर वो मॉडल टाउन बनाने की तरफ गामजन हो जाएंगे क्योंकि यूनियन कौंसिल की सतह पर या कौंसिल के मेम्बरान भी उनके हमरा मौजूद हैं। बतज़ा खुसूसी तौर पर एक फ़ोटो ग्रुप भी यानी तश्कील दिया गया और यकीनी तौर पर यह ज़रूरी है क्योंकि पहला बजट था, कौंसिल के तमाम अरकान बैठे थे और उन्होंने जिसमें माजूर हों या जो ख्वाजा सरा की नशिस्त पे हों वो भी यहाँ मौजूद थे और यकीनी तौर पर एक ये ऐसा तरीके से कौंसिल का इजलास मुकम्मल हुआ। अजीज़ आरिफ KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।